મહર્ષિ ભૃગુ ઋષિની તપોભૂમિ ભરૂચ ખાતે ઉત્તર પ્રદેશના બલિયા જિલ્લાના સાંસદ સનાતન પાંડેજીનું પાવન આગમન થયું હતું। ઉત્તર પ્રદેશનો છેવાડાનો જિલ્લો બલિયા તેના રાષ્ટ્રપ્રેમ તેમજ બાગી તેવર માટે સમગ્ર દેશમાં જાણીતો છે। આઝાદીની લડાઈમાં 1857ના વિપ્લવના પ્રથમ શહીદ મંગલ પાંડે પણ બલિયા જિલ્લાના માટીના લાલ હતા। 1942ના હિંદ છોડો આંદોલન સમયે ભારતમાં બલિયા સહિત 3 જિલ્લાએ અંગ્રેજી શાસનને ઉખાડી ફેંકી પોતાનું સામ્રાજ્ય થોડા દિવસો માટે ચલાવ્યું હતું। બલિયા ખાતે મા ગંગાના પાવન કિનારે મહર્ષિ ભૃગુનું ભવ્ય મંદિર આવેલું છે તથા સમગ્ર ભારતમાં બલિયા ભૃગુ નગરી તરીકે ઓળખાય છે। શાસ્ત્રો અને ઉપનિષદોના આધારે એવું કહેવાય છે કે મહર્ષિ ભૃગુના પુત્ર યમન ઋષિના વિવાહ ભરૂચ ખાતે થયા હતા। તેમજ જીવનના પાછલા સમયમાં મહર્ષિ ભૃગુએ મા નર્મદાના પાવન કિનારે કઠોર તપસ્યા કરી હતી, જેના કારણે આ ભૂમિનું નામ ભૃગુ કચ્છ પડ્યું હતું, જે હાલમાં ભરૂચ તરીકે ઓળખાય છે। બલિયાના સાંસદ સનાતન પાંડેજીએ બલિયાના ભૃગુ મંદિરેથી આશીર્વાદ લઈ ભૃગુ તીર્થ ખાતે પોતાની યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો હતો અને ભરૂચ આવ્યા બાદ ભૃગુ ઋષિ મંદિરે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। ત્યારબાદ જાડેશ્વર સર્કિટ હાઉસ ખાતે તેમના ટૂંકા રોકાણ દરમિયાન તેમણે ઉત્તર ભારતીય સમાજના ભરૂચના આગેવાન ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર રાજપૂતના અધ્યક્ષસ્થાને ભરૂચ ખાતેના ઉત્તર ભારતીય સમાજના બીજા આગેવાનો સાથે મુલાકાત કરી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। ત્યારબાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા તેમણે ભરૂચથી બલિયા માટેની આધ્યાત્મ યાત્રા માટે મહર્ષિ ભૃગુ એક્સપ્રેસ ટ્રેન દોડાવવા માટે રેલ મંત્રીને રજૂઆત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો। આ સમગ્ર પ્રોગ્રામ દરમિયાન ભરૂચ તેમજ અંકલેશ્વરમાં વસતા બલિયા તેમજ પૂર્વાંચલના આગેવાનોએ उत्साहपूर्वक भाग લીધો હતો। और आपने यहाँ के विषय में एक चीज़ बताया कि यहाँ पर भगवान शंकर जी का मंदिर है और वहाँ पर 2 बार जो है समुद्र का पानी आता है और जलाभिषेक होता है। तभी से मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे जो है भरूच जाना है। यहाँ आने के बाद माँ नर्मदा को मैंने देखा, नज़दीक से देखा। सबसे पहले तो हम माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं, इसी के साथ साथ मैं गंगा मैया को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि बलिया से ऋषियों में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भृगु जैसा कोई ऋषि नहीं, और भृगु ऋषि जी के बेटे की ससुराल भी इसी क्षेत्र में है और उन्होंने यहाँ भी तप करने का काम किया था। तो बलिया और भरूच का एक आपस में बड़ा नदी का रिश्ता है। भृगु जी माँ गंगा के तट पर तपस्या किए, भृगु जी यहाँ माँ नर्मदा के तट पर तपस्या किए और ऋषियों में सबसे ऋषि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था। यहाँ आने के बाद जो बलिया के लोग और पूर्वांचल के लोग जो 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ अपने काम में लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ कि यहाँ आने के बाद यह महसूस ही नहीं हुआ कि हम बलिया से 1600 किलोमीटर दूर हैं। हमको लग रहा है कि हम बलिया के गेस्ट हाउस में हूँ और सभी लोग इतने शार्ट समय में इतने लोगों का स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं विशेषतर डॉक्टर जितेंद्र जी को साधुवाद देता हूँ कि इतने के समय में इतने लोगों से मुझको रूबरू कराने का काम किया। तो प्रपंच तो हमारा वो अंकलेश्वर मैं महादेव जी के दर्शन का था। स्तंभेश्वर महादेव जी का, हाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैंने ऋषि भृगु मुनि जी के विषय में मैंने यहाँ आकर भी जाना कि उनका भी यह तपस्या रही है, उनका भी, तो मुझे अति आत्मा को हमारे बहुत संतुष्टि मिली कि मैं बलिया के किनारे ही हूँ और यहाँ के लोगों का जो दुलार प्यार प्रेम स्नेह मिला, उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भृगु जी का नाम चूँकि अब बिहार से जुड़ गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं।
और अपनी भाषा के तमाम लोग यहाँ पर मिले, तो इससे महसूस हुआ कि हम अपने घर के आंगन में ही हैं। और यहाँ के बलिया के लोग यहाँ आ कर के, गाजीपुर के लोग आकर के, आजमगढ़ के लोग आकर, देवरिया से लोग आकर के जो यहाँ पर घुल मिल गए हैं और जो इस वातावरण में अपने को ढाल लिए हैं, वो निश्चित रूप से लग रहा है कि पानी और शक्कर जो है दोनों मिल कर के एक हो गए हैं लोग। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है हमारा इंटरव्यू लिया। और मैं पुनः माँ नर्मदा को प्रणाम करता हूँ, माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ और भृगु जी के चरणों में जो है प्रणाम करता हूँ। अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। કેમ છો ભરૂચ? તૈયાર થઈ જાઓ, આવી ગઈ છે સ્વીટનેસની સ્ટ્રોંગ વેવ. હા, કોકોબેરી લઈને આવ્યું છે લંડનનું સુપર વાઇલ્ડ સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટ હવે આપણા ભરૂચમાં. અહીંયા સ્વીટનેસ એવી છે જ્યાં એક બાઇટથી સ્ટ્રેસ ગાયબ અને બીજા બાઇટથી મૂડ એકદમ ફૂલ ઓન સેટ થઈ જાય. જેના ફ્લેવર્સ ઓર્ડિનરી નથી પણ ઇન્સ્ટાગ્રામના સ્ટાર લેવલના ફ્લેવર્સ છે. મિલ્ક ચોકલેટ સ્ટ્રોબેરી જે સ્મૂથ, સોફ્ટ અને ફૂલ ક્રીમી સ્ટ્રક્ચર સાથે. વ્હાઇટ ચોકલેટ સ્ટ્રોબેરી જે દેખાય એનાથી ડબલ સ્વીટ લાગે. ડાર્ક ચોકલેટ સ્ટ્રોબેરી થોડું રીચ અને થોડું ક્લાસી. ટ્રિપલ ચોકલેટ સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટ લવર્સ માટેનું પરફેક્ટ કોમ્બો. હવે આવે છે સ્પેશિયલ વેરાયટીઝ જેને ખબર પડતા જ તમને ફોમો થઈ જશે. દુબઈનું વાયરલ કુનાફા ન્યૂ લોન્ચ સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટ વિથ બ્રાઉન. આ તો બસ ડેઝર્ટની દુનિયાનો હીરો છે. નિયર સાઈ મંદિર ઓપોઝિટ સોશિયલ ફૂડ કોર્ટ, જાડેશ્વર રોડ, ભરૂચ.